शुभेंदु के जवाब में देवांशु, तृणमूल का विशाल जुलूस, करारा हमला। पांडेश्वर में शुभेंदु अधिकारी के सभा में जवाब में तृणमूल कांग्रेस द्वारा आज विशाल जुलूस निकाला गया और सभा की गई। तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता देवांशु भट्टाचार्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बंगाल इकाई की ज्यादातर नेता टीएमसी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से आए हैं और बंगाल में बीजेपी का कोई मूल नेतृत्व नहीं है। कहा कि अयोध्या की जनता ने पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसलिए नकार दिया क्योंकि भगवान राम के नाम पर राजनीति उन्हें स्वीकार नहीं। उन्होंने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन वे अब उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। भट्टाचार्य ने बीजेपी पर ममता बनर्जी की जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे लक्की भंडार और कन्याश्री को बंद करने की मंशा का भी आरोप लगाया और लोगों से बीजेपी से दूरी बनाने की अपील की। देवांशु भट्टाचार्य ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम सब का धर्म अपना अपना हो सकता है, लेकिन हम जब राजनीति के परिसर में प्रवेश करते हैं तो हमें सबको साथ में लेकर चलना होता है, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं मानती। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि जिस फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत अयोध्या आता है वहां की जनता ने भाजपा को पिछले लोकसभा चुनाव में नकार दिया था। उसकी वजह यह थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को यह पसंद नहीं आया कि उनके नाम पर राजनीति की जाए। उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा मंदिरों में होती है, राजनीतिक मंच पर नहीं। देवांशु भट्टाचार्य ने कहा कि सबका अपना व्यक्तिगत परिचय होता है, लेकिन जब कोई राजनीति में प्रवेश करता है तो उसे सबके लिए काम करना पड़ता है, वह सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए काम नहीं कर सकता। लेकिन यह बात शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग नहीं समझते। उन्होंने कहा कि यह वही शुभेंदु अधिकारी है जिनको ममता बनर्जी ने फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाया था, लेकिन वह आज ममता बनर्जी का एहसान नहीं मानते। अमित शाह ने खुद उन्हें भाजपा में शामिल कराया था, वह इसलिए क्योंकि अमित शाह को लगा था कि ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी का वह कदर हुआ है कि उन्हें भाजपा में शामिल करने से देश के गृह मंत्री को आना होगा। देवांशु भट्टाचार्य ने कहा कि असम में एनआरसी को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा बुलंद करती है। असम के हिंदू लोगों ने भी यही सोचा था और भाजपा को वोट दिया था, लेकिन वहां पर भाजपा की सरकार बनने के बाद एनआरसी लागू किया गया। भारत में पहली बार असम में है एनआरसी लागू किया गया था। एनआरसी लागू करने के बाद 17 लाख लोगों की नागरिकता रद्द हो गई, जिनमें से 12 लाख बंगाली हिंदू थे। इसलिए अभी भी समय है भाजपा जैसी पार्टी से अपने आप को दूर रखने की आवश्यकता है, वरना यहाँ पर भी कुछ उसी तरह की स्थिति बन सकती है। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, মহামাটি মানুষ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। বাংলার এই পূর্ণ ভূমিকে কালকে অপবিত্র করে দিয়েছে, আর পবিত্র করার সভাপতি আছেন লালটুকা থেকে সোনু থেকে শুরু করে পিনাকিদা বাবনকে। আমরা বেশিক্ষণ সময় নেব না। আমরা ডিজেটা বন্ধ করুন, ডিজে মাইকটা বন্ধ করুন। বন্দে মাতরম, এখান থেকে মাল তুলে নিউ টাউনে হোটেল করছে। পুরো শুনে ভাবছিলাম ও নিজেকে কাজগুলো করে তৈরি করছে। ও পুরো পূর্ব মেদিনীপুর থেকে, আমি তো মানে হোটেল অনেক সুযোগ হয়েছিল, ওখানকার কর্মীদের সাথে কথা বলে জেনেছি ও পূর্ব মেদিনীপুর থেকে কিভাবে লুটে খেয়েছে। গোটা পূর্ব মেদিনীপুরের সম্পদ ওর অন্য কোথাও গচ্ছিত রাখে, পুরো জেলাটা লুটে খেয়েছে। রাজ্যে মন্ত্রী থাকাকালীন তো লুটেইছে। দিদি যখন বুঝতে পারলো ঘরে কালসাপ ঢুকে গেছে, দিদি কার্বনিক অ্যাসিড দিল, সাপ বেরিয়ে চলে গেল। আর শুভেন্দু একা সাপ বেরোয়নি, ওর সাথে কতগুলো কুচো সাপও বেরিয়েছিল, তার মধ্যে আপনাদের এখানকার একটা আছে। ওই লোকটা আমার মনে আছে একদিন টেলিভিশন, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। মায়েদের আওয়াজটা জোরে চাই, মায়েরা বাড়িতে দাদাদের সাথে এইভাবে কথা বলেন। জয় বাংলা, জয় বাংলা। মমতা ব্যানার্জি, মমতা ব্যানার্জি, মমতা ব্যানার্জি।
শুনলে সেই 20 টাকার সাবানে আপনারা 2 টাকা ট্যাক্স দেন সরকার, 18 টাকা দাম 2 টাকা ট্যাক্স। ওই 2 টাকার মধ্যে 1 টাকা পায় দিদি, 1 টাকা পায় মোদি। আপনি একটা 20 টাকার সাবান কিনলে যে 2 টাকার ট্যাক্স দেন, তার 1 টাকা পায় দিদি, 1 টাকা পায় মোদি। দিদি সেই 1 টাকাটা নিয়ে আপনাদের সেটা প্রত্যেক মাসে লক্ষ্মীর ভান্ডারে 1000 টাকা করে ফেরত দেয়। আর নরেন্দ্র মোদী সেই 1 টাকাটা নিয়ে গ্যাসের দাম আরো 500 টাকা বাড়িয়ে দেয়। এই যে রাজনীতি, মানুষের সেবার রাজনীতি না মানুষের ক্ষতি করার রাজনীতি? সব দিক থেকে এরা সাধারণ মানুষের সেবায় কোনো কাজ করে না। শুধু ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই কেন্দ্রের সরকার মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। আপনি দেখুন, প্রথমে বলল নোটবন্দি, মনে আছে? পুরোনো 500 আর 1000-এর নোট বাতিল, মনে পড়ছে? হঠাৎ করে মোদী এসে ঘোষণা করলো, আমাকে হাতে ফুল দিল। আর একজন নেতৃত্ব আমাদের দাদা মাথায় পড়ালো, কালকে শুভেন্দু এসে সবকটা বিজেপি কর্মীকে টুপি পরিয়ে দিয়েছে। শুভেন্দুর কিছু পেটুয়া টিভি চ্যানেল আছে, ওই টিভি চ্যানেলগুলো আবার ভিড়ের দিকে ক্যামেরা করে না, শুভেন্দু থোপড়া দিতে হবে। কেন ভিড়ের দিকে ক্যামেরা করলে সব বোঝা যাবে লোক কম। শুভেন্দুর ভিড় মানে সামনে 20টা চেয়ারে লোক বসে আছে, বাকি যে যার মতো চা খাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুভেন্দু বলছে যতদূর চোখ যায় শুধু মাথা। ভাবছি একটা লোক কত মিথ্যা বলতে পারে, কত ঠক দিতে পারে। এই শুভেন্দু গতকালকে যে এসেছিল, আমি তো জানিও না আজকে আমাদের মিটিং, আমাদের সর্বপ্রথম জানাই মায়েরা দাদা যে ওই পাপিষ্ঠটা ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে রাস্তাটাকে অপবিত্র করেছিল। আপনাদের পদধূলিতে আপনারা রাস্তাটাকে আবার পবিত্র করে দিয়েছেন, আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার মনে আছে 2021-এর বিধানসভা দিনের রেজাল্ট, তৃণমূল তখন প্রায় 180-90 ক্রস করে গেছে, টিভিতে দেখাচ্ছে। শুধু পাণ্ডবেশ্বর সিটটা যখন টিভিতে দেখাচ্ছে, আমি দেখছি একদম ক্লোজ মার্জিন, কখনো নরেন্দ্র এগোচ্ছে, কখনো নরেন্দ্র পিছোচ্ছে। আর আমি খালি মনে মনে ভাবছি, বাবা এই সিটটা বের করবো। কারণ যে যে সিটে গদ্দাররা দাঁড়িয়েছিল, আমি বীরভূমের তারাপীঠের মা তারার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করেছিলাম, তৃণমূল 150টা সিট পেয়ে ক্ষমতায় আসুক তাও চলবে, কিন্তু গদ্দার যেন প্রত্যেকটা হারে। আর আমি আপনাদের বলছি, তার জায়গায় চলে গেল, তারপর তৃণমূলের আসনটাও 200-র উপরে চলে গেল, তখন মনে হলো এবার বিধানসভা নির্বাচনে 16 গলা পূর্ণ হলো। আমি আপনাদের বলি, নরেন্দ্র সেই নির্বাচন জিতেছিল 4000-এর কাছাকাছি ভোটে 21-এর বিধানসভা। আর এইবার সেই পাণ্ডবেশ্বর থেকে 4000-এর লিড 10 গুণ বেড়ে 40,000 হয়ে গেছে, বুঝুন। ফলে শুভেন্দু বুঝতে পারছে যে 2026-এর নির্বাচনে এই সিট থেকে কি হবে। আমি যতদূর খবর পেলাম, গতবার যে ক্যান্ডিডেট হয়েছিল, ওই কি জানি না, ওই লোকটা শুভেন্দুকে নাকি বা বিজেপি নেতাদের নাকি ফোন করে করে এখন থেকেই বলছে আমাকে যেখানে যাও পাণ্ডবেশ্বর দিও। আর বুঝতে পারছে 40,000 এখন মার্জিন, মানে ওগার হয়তো 60,000, 1 লাখ হয়ে যেতে পারে। নরেন্দ্র তো 1 লাখের টার্গেট নিয়েছে। আমার হচ্ছে অলরেডি তো লোকসভা বাই ইলেকশনে তো 1 লাখ প্লাস ছিল পাণ্ডবেশ্বর থেকে, ব্যাস তাহলে সেই জিনিসই যাবে। কিন্তু আমি আপনাদের বলি মায়েরা দাদারা, 2-3টে কথা, বেশি সময় নেব না। এই ভয়ঙ্কর বিজেপি এখন এসআইআর করতে চাইছে। এই এসআইআরটা কি জানেন? ঘুর পথে এনআরসি করা। এনআরসিতে কোনোদিন কোটি কোটি বড় লোকদের ক্ষতি হয় না, এনআরসিতে ক্ষতি হয় গরিব মধ্যবিত্তের। কেন মায়েরা? এনআরসিতে প্রথমেই বলবে, এনআরসি মানে কি? পরীক্ষা করা, তুমি ভারতীয় না তুমি বিদেশি।